ओं जगन्नाथाय नमः नमः। नमस्कार बंधुगण, आपण मान समस्त को आजिर ए ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आजिर ए ज्योतिष कार्यक्रमटी मेष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण दीर्घत मानकर देवता मानकर गुरु बृहस्पति निजर राशि परिवर्तन करने को जाउछंती। ए 2025 मसीहा 15 मई को देवगुरु बृहस्पति निजर राशि परिवर्तन करुछंती। वृष राशि बाहरी मिथुन राशि को प्रवेश करेंगे। आज भिडियो आम मैंने जानिबा कि गुरुंकर राशि परिवर्तन मेष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई की प्रकार फल प्रदान करुछंती। बंधुगण निश्चिंत जानिथिबो गुरुंकर राशि परिवर्तन प्रत्येक राशि व्यक्ति मानक पई बहुत ही गुरुत्वपूर्ण होइथाए। कारण संपूर्ण एक वर्ष पर गुरु तांकर राशि परिवर्तन करिथांती। गुरुंकर एई राशि परिवर्तन मेष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई किभଳି फल प्रदान करुअछि आसंतु जानिबा। एवं मेष राशि व्यक्ति विशेष मानक जीवन में केउ भଳି फल प्रदान करिवो, केउ भଳି प्रभाव पड़िबो आपनक जीवन उपरे आसंतु जानिबा। गुरु मेष राशि बाहरी केउ सबु भाव उपरकू गोचर करिवे। देवगुरु बृहस्पति केउ सबु भाव पर दृष्टि रहिबो, एहार प्रभाव रे केउ सबु फल प्रदान करिवे से विषय आमे आजिर एई भिडियो रे आमे जानिबा। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एई कार्यक्रम, जहा कि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण रूपे आधारित अटे। तेबे बंधु माने भिडियो टिके आगो को बढ़िबा आगरु जदि आपनकर मेष राशि होई थाए भिडियो टिके स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु एवं वीडियो टी को लाइक करी चैनल टी सब्सक्राइब कर दियंतु। एवं आपण माने सच्च हृदय रे जदि ईश्वर को भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती, तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी जय जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। बंधु माने राशि चक्र 12 गोटी राशि मध्य प्रथम राशिटी होची मेष राशि। बंधु माने गुरु आपणकर द्वितीय भाग रे गोचर करुथिले। 15 मई को गुरु आपणकर द्वितीय भाग रु बाहरी आपणकर कुंडल रे तृतीय भाग को चलन करिवे। गुरु आपणकर तृतीय भाग रु गोचर कला परे गुरुंकर दृष्टि आपणकर सप्तम भाव, नवम भाव एवं आपणकर कुंडली रे एकादश भाव उपरे रहिबो। तेबे कुंडली सप्तम भावटी होई थाए आपणकर वैवाहिक जीवन भाव, आपणकर डेली इनकम भाव, आपणकर पार्टनरशिप भाव। कुंडली नवम भावटी होई थाए भाग्यर भाव, धर्मर भाव एवं पितांकर भाव एवं उच्च शिक्षार भाव। कुंडली एकादशी भावटी होता लाभर भाव, इच्छा फूर्तिर भाव। जो तृतीय भाव रे गुरु गोचर करिवे कुंडली रे तृतीय भावटी होता साहस एवं पराक्रमर भाव। पाख पड़ोशी कुटुंबकर भाग, छोट छोट ट्राभेल भाव। गुरु आपणकर द्वितीय भाव रे जो थिले सेतेबेले गुरुंकर दृष्टि सेतेबेले आपणकर षष्ठ एवं अष्टम भाग उपरे रहउथला। षष्ठ एवं अष्ट भागटी कुंडलटी को भल विचार करा न जाय थाए। कारण षष्ठ भागटी होता है रोग ऋण शत्रुर भाव होता है। कुंडली अष्टम भावटी होता है दुष्ट थान। जेतेबेले गुरुंकर दृष्टि षष्ठ उपरे रहउथला आपणक उपरे ऋणर भाव एवं रोग एवं शत्रुर भाव लागी रहउथला आपणक सहित। से सबु बिना कारणरू आपण सहित होउथला। गुरुंकर अष्टम भाग उपरे दृष्टि रहिबा हेतु आपणकर डाइजेशन प्रॉब्लम होउथला, आपणकर स्टोमच रिलेटेड प्रॉब्लम देखा देउथला, आपणकर मोटापण बढ़िला भले समस्या देखा देउथला। गुरु जेतेबेले आपणकर तृतीय भाग को आसीबे सर्वप्रथम आपण देखिबे आपणकर धार्मिक यात्रा बढ़ी जीवो। प्रायतः धार्मिक यात्रा करने को लगिबे एवं आपण एपरिक धार्मिक यात्रा करिवे जेउ गुड़िक कि विख्यात अटे, बहुत लोकप्रिय अटे। से सब स्थान को आपण धार्मिक स्थान करिवे किंबा आपण एमिति कि दूर यात्रा को यात्रा करि पारंती। आगरु आपण इच्छा करुथुले जेउ आडा को जीवा पई इच्छा करथुले, बहुत दिनर इच्छा आपणकर पूर्ण हेबो, सेही भली स्थान को आपण पूर्ण हेबो। लक्ष्य रखिबे आपण जेउ वर्ष एक वर्ष गुरु आपणकर तृतीय भाव रे रहिबे सेही एक वर्ष मध्य रे सेही सब स्थान को यात्रा करि पारिबे।
ତେବେ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରର ଅଧିପତି। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାଗକୁ ଗୋଚର କରିବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ନିଜର କାମକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମନୋବଳ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଏକାଦଶ ଭାବରେ ରହିଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ଆଶା ପାଇବାରେ ରଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ବଢ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବଢ଼ିବ। ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ସବୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କରିବେ। ଆପଣ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ। ନୂଆ ଜିନିଷ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ବି ମଧ୍ୟ କରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ରାଶି ବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଯଦି ଶନି 7.5 ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର ଭାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବେଶୀ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି ଶନି ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ଥାଆନ୍ତି, ଶତ୍ରୁ ରାଶିରେ ଥାଆନ୍ତି ବା ନୀଚ ସ୍ଥିତିରେ ଥାଆନ୍ତି, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଯଥା ଯାତ୍ରା କରିବେ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟର ଭାର ଅଧିକ ରହିବ, ଅଧିକା ଦାୟିତ୍ୱବାନ ରହିବ। ଆପଣ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଭିତରେ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଯଦି ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଥାଆନ୍ତି ବା ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ଥାଆନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଏହି ସମୟଟି ବହୁତ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ମିରିୟନ୍ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟର ଭାର ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ବହୁତ କରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଗୁରୁଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟର ଭାର ତ ରହିବ। ଆପଣ କିଛି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ କିଛି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ, ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବେ। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ କୌଣସି ଚାକିରି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଚାକିରି ମିଳିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ କିଛି ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ବିଦେଶରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରେ ରହିବ, ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ବିବାହ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ଆପଣ ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ଠିକ୍ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ଯୋଗ ଖୋଲିଯିବ। ଆପଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ ସ୍ଥିର ହେବ। ପରେ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିଛି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା, ଯାହା ସେସବୁ ଏବେ ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି ବା ସମାଧାନ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରେ ରହିବ। ଯଦି ଏଇ 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଡେଲି ଇନକମର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଗ୍ୟର କାରକ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 12 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ଭାଗ ଉପରେ ରହୁଅଛି। ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ନବମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଅଛି। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉପରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଥାଏ। ତ ସେତେବେଳେ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଇ 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଅନେକ କିଛି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କିଛି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଯଜ୍ଞ, ହୋମ, ପୂଜା, ଆପଣ କିଛି ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ଏହି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଲାଗିପାରନ୍ତି। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଆପଣ ସମୟ ଦେବେ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଶନି 7.5 ଚାଲୁଅଛି, ଆପଣ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଆପଣ ଯେତେ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଶନିଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଶନି ଦଶାର କୁପ୍ରଭାବ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମ୍ ହେବ।
ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଗୁରୁଙ୍କର ଏହି ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭମୟ ବ୍ୟତୀତ ହେବ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଶନିଙ୍କର 7.5 ଚାଲିଅଛି, ଶନି ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ଥାଆନ୍ତି। ଶନିଙ୍କର ଏହି 7.5 ଗୁରୁଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ବଜେଟ୍ ବି ରହିବ। ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇଁ ଆପଣ ଶନିଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।